staging server. At this part, the environment is made to look exactly the production server environment, and the application is tested on the staging server to check for the reliability, and to staging server is finally step before the application could be deployed on the production server. The application need to be approved in order to deploy in on the production server. Actually, what does it means is that we have the production मा हामीले गरिसकेपछि before going to the production है डेभलपमेन्ट सर्भरमा चाहिँ generally डेभलपरले टेस्टरले आफ्नै ल्यापटपमा टेस्ट गर्छ. If he doesn't find any error or it is errorless, then there will be another server called staging server. Staging server भनेको चाहिँ के हुन्छ भने actually clientमा कस्तो सिस्टमहरु छ, what is the configuration of the client. The staging server is made exactly or more and more similar to the technical specification of the production. Client को आफ्नो technology को जस्तै बनाउँछ. Then the software is tested in that platform. If it works in this platform, then we will be deciding that the software will be able to run in the client server also. So at this time staging.abc अथवा सबडोमेनहरु गरेर पनि काम गर्न सकिन्छ. अब डेभलपमेन्टमा चाहिँ लोकल होस्टमा गर्न सकिन्छ. स्टेजिङमा चाहिँ सबडोमेनमा गर्न सकिन्छ. Then again it moves to the another server, that is the QA server. QA server is where you test your upgrade procedure against the data, hardware, software that closely stimulate the production environment. Actually, staging server and QA server are much more similar. है यिनीहरु कतिपय कम्पनीमा चाहिँ एउटै टर्म्सले पनि चिनिन्छ. And where you allowed intended user to test the result web application. But the difference is that at this point त्यो क्लाइन्ट कम्पनीको जुन युजर हो उसलाई नै यो एप्लिकेसन चाहिँ युज गर्न दिइन्छ. स्टेजिङमा चाहिँ डेभलपमेन्ट कम्पनीको क्यूए उसले गर्छ भने यसमा चाहिँ इन्टेन्डेड युजर जो चाहिँ भोलि गएर युज गर्छन् उनीहरुलाई चाहिँ यो सफ्टवेयर चलाउन दिन्छ. जस्तै बेटा भर्जनमा चाहिँ हामीले चलाइरा जस्तो एक्ज्याक्टली हुँदैन नि त्यस्तै टाइपको यसमा पनि चाहिँ क्यूए मा चाहिँ युजरलाई चाहिँ दिन्छ. And the last would be the production server. At this time, the full phase running code is implemented on the production server, that is the client computer. अब वेब बेस हो भने उनीहरुले दिएको वेब सर्भरमा अथवा हामीले लिएको भए पनि हाम्रो वेब सर्भरमा इन केस इट्स द इन्टरनल ल्यान हो भने उनीहरुको भएको इन्टरनल सर्भरमा हामीले यो कुराहरुलाई चाहिँ publish करछौं, and the product is launched for the full phase operation. Okay. Any confusion on this, please? After that, we come to the another word, that is the test harness. Actually, test harness is also a testing methods of Agile framework. In this case, it is a collection of software and a test data used by the developer to unit test software modeling during the development. यसमा चाहिँ unit test भनेको के हो भन्छ भने every module एउटा software development बनाउँदाखेरि चाहिँ it is just divided into the different part. Just हामीले चाहिँ एजाइल मा स्प्रिन्ट भन्छौं नि हैन, त्यस्तो डिफरेन्ट मोड्युलहरु हुन्छ र युनिक हरेक युनिटहरुलाई चाहिँ सेपरेटली चाहिँ टेस्ट गरिन्छ के. एन्ड a test harness will specifically refer to the test driver and stops. And now
टेस्ट ड्राइभर भनेको के हो त भन्छौ भने इज अ फाउन्डेसन है। जस्तै हामीले चाहिँ कुनै पनि सफ्टवेयर अथवा कुनै डिभाइसहरू रन गर्नको लागि जस्तै ड्राइभर राख्छौँ, त्यसरी नै कुनै एउटा टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ त्यसको प्रिरिक्विजिट्सहरू राख्छौँ, द्याट इज कल अ टेस्ट ड्राइभर। वाट इज द स्टफ? स्टफ इज अ स्मल प्रोग्राम routine that substitute for a long program. Suppose कहिले कहिले के हुन सक्छ भने you have been heard about the PayPal account, isn't it? अब PayPal integration गर्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्छ भने त्यो एउटा स्टप दिइरहेको हुन्छ कि उनीहरूले चाहिँ स्यान्ड बक्स भन्ने। तिमीहरूले पहिला चाहिँ स्यान्ड बक्समा चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ पेमेन्ट मेकानिजमहरू चाहिँ बाई फल्सली तिमीहरूले कनेक्ट गर्छौ, टेस्ट गर्छौ। आफ्टर इट इज एक्ज्याक्टली देन यु विल बी जस्ट कनेक्टिङ इट टु द रियल एकाउन्ट है। यस्तो खालको ड्राइभर्सहरू र स्टफ युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ टेस्टिङ गर्ने कामहरू हुन्छ। एन्ड इट हेज टु पार्ट अफ टेस्टिङ है, दुईवटा पार्ट हुन्छ। एक्चुअली के हुन्छ भने वान इज द automation testing and another is the integration testing. In automation testing, the framework and the software system that contain the test script parameter to run the script, gather the test result, compare them and monitor the result. Actually यसमा चाहिँ टेस्ट रिजल्टहरु चाहिँ मोनिटर गरिन्छ, अल द प्यारामिटर्सहरु दिएर त्यो अनुसार चाहिँ सफ्टवेयर रन हुन्छ कि हुन्न भनेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। एन्ड डिफरेन्ट टाइप्स अफ टुल्स आर युज फर दिस। वान अफ देम इज एसपीक्यू टेस्ट प्रोफेसनल भन्ने टाइपको टुल्सहरु हुन्छन् जसले चाहिँ यसलाई इन्हान्स गर्छ। एन्ड अनदर टाइप अफ टेस्टिङ इज द integration testing. Actually, integration testing is to put two modules of code that interact with each other and to check whether the combined behavior is expected or not. कहिले कहिले चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्छौँ नि, दुईटा छुट्टा छुट्टै युनिटहरु चाहिँ इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि सपोज बिलिङ सिस्टम र प्रिन्टिङ सिस्टम इज अ टु प्रोसेस। छुट्टा छुट्टै युनिटले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेभलप गरिसकेको छ। अब एज अ होल कस्टमरसित डिल गर्दाखेरि त both systems come into existence as a part. When they are integrated and tested for, if they generate the expected output as user want or not, we do a test harness in integration testing. That is harness भनेको पनि testing हो, just the word is gonna be some complexity. Excuse me. Okay. Then after that, in generally Java, there is a tool called JUnit for unit testing and NUnit for .NET Framework. Right? Now let's move on to the testing part in details. Actually, how many types of testings are there? And there are generally we call the testing in two terms. One is in the basis of output and another is in the basis of efficiency. Actually, there are two types of testing in general. That is the black box testing and another is the white box testing. What is black box testing? Can any of you say please? I have just displayed you the screen. Can you read the line and explain what is the black box testing? Hello, am I getting you, all of you? Can any of you say what is black box testing?
विप्लव अधिकारी. Okay, no matter. Let me continue. It is a software testing method, okay, where we analyze the functionality of the software application without knowing much about the internal structure, design of the item that is being tested, and compares the input value with the output value. Okay, यो भनेको के हो भने it checks the output of a युजरले दिएको अनुसार चाहिँ त्यो प्रोग्राम काम भएको छ कि छैन. Suppose you are told to make a calculator. So क्याल्कुलेटरले चाहिँ properly काम गर्छ कि गर्दैन. Does it give the right output and right input or not? त्यति मात्र हेरिन्छ भने that is the black box testing. भित्रको अपरेसन कसरी गर्छ, कस्तो प्रोग्रामिङ युज गर्छ, के कुन प्रोसेसबाट गर्छ, कुन अपरेटर युज गर्छ. It is not the interest of the tester in black box testing. बुझिन्छ? Hello? Then suppose हामी डेभलपरमा ले गर्दाखेरि एरर आउँछ भने त्यसलाई ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? Suppose while programming there exists a error. है, अब के भयो भने कोड एरर आयो. Can we say that a black box testing? अब त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्यो. त्यसले फाइन्ड गर्छ कि गर्दैन? गर्छ. गर्दैन, उले त इन्टरनल स्ट्रक्चर मात्र गर्छ ब्ल्याक बक्स. How many of you say it works? सर ब्ल्याक बक्स टेस्टिङमा इन्टरनल कोड्सहरुको खासै नलेज चाहिँदैन सर. त्यो चाहिँ अब ग्राफिकली गर्न सकिन्छ सर ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ चाहिँ. हामीले अब थोरै डेटाबेसमा थोरै पढेको थियो यसको बारेमा. त्यही नै पढेको सर हामीले चाहिँ. के पढ्यो ठ्याक्कै भन त, के होला? समरी गर नि त. यसमा चाहिँ खास इन्टरनल कोड स्ट्रक्चरहरु जान्नु पर्दैन सर प्रोग्रामको हैन सर. एक्सटर्नली हामीले के रे ग्राफिकली हामीले टेस्ट गर्न सक्ने खालको एउटा मेथोडोलोजी हो सर ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ. एक्ज्याक्टली हैन, एउटा युजरले सफ्टवेयर चलाउँदाखेरि ठीक छ कि छैन भनेर मात्रै त्यसमा चाहिँ we can test on this. जस्तै 2 + 2 + 2 = 4 भनेर चाहिँ रिजल्ट आयो कि आएन मात्रै we can test. We cannot test that what is the error inside that brings the output 2 + 2 = 5 भन्ने कुरा चाहिँ ब्ल्याक बक्स टेस्टिङले चाहिँ भन्दैन. Only it says that the software is wrong because it gives the wrong result. Right? Now let's go a bit deeper in black box testing types. I'll be just explaining in whiteboard. त्यो कुन टेस्टले टेस्ट गर्छ 2 + 2 = 4? कुन टेस्टले चेक गर्छ 2 + 2 = 4? त्यो त ब्ल्याक बक्सले मात्र देखाउँछ यो रङ छ कि राइट छ हैन. कुन टेस्टले त्यो देखाउँछ रङ छ त्यो भित्र 2 + Okay, we'll be reading it. आउँदैछौ, don't worry. Okay, now we do have black box testing ko case ma what we can test through it is different testing techniques, and what we can do is that okay, what we can do is equivalence partitioning, boundary value analysis,
decision table testing, state transition testing, error guessing, graph-based testing method, and comparison testing. We can do following things from the black box testing, and let's go on to this one by one. Suppose we are going to do about the equivalence partition. That is, what we are going to do is that regarding the regarding this, what we can do is equivalence testing means, suppose we have, it is also known as the equivalence partitioning, and in this technique input values of system or applications are divided into different classes or groups based on a similarity in the output. है यो के हुन्छ भने, let us just assume a table, a condition. हामीले एउटा कन्डिसनलाई एज्युम गरौँ. अब यस्तो खालको हाम्रो चाहिँ सपोज वी हेभ इक्विभ्यालेन्स टेस्टिङ. अब के हुन्छ भने यसमा चाहिँ हामी रेन्जहरु डिफाइन गर्छौं के. सपोज यु आर इन्टरिङ द एज, हैन. अब एज डिफाइन गरेको छ. द युजर इज अलाउड टु इनपुट द भ्यालु फ्रम 18 to 60 in this case. Now if you make the conditions that it is, you are going to just enter -20 for the age, is that possible? त्यो चाहिँ ठीक हुन्छ? माइनसमा तिमीहरूले चाहिँ एज दिन लायो भने त्यो के हुन्छ? Is that feasible while we are developing a software? No, sir. Okay, then we do have 3 cases in this case. है, यसमा चाहिँ हाम्रो तीनटा केसहरु टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ पोसिबल हुन सक्छ. What might be those cases? त्यो भनेको हेर, what we can do is first less than or equal to 17 भन्ने भ्यालु इनपुट गर्यो भने हुन्छ कि. यहाँ चाहिँ के दिएको छ भने द भ्यालु रेन्जेस फ्रम 18 to 60 मात्र यसले चाहिँ सपोर्ट गर्ने भनेको छ. अब लेस देन अर इक्वल टु 17 गर्यो भने के आउँछ भन्ने एउटा चाहिँ केस हुन सक्छ, हैन. अब त्यो प्रोग्रामको फ्लो के हुन्छ? इफ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 61 भयो भने के हुन्छ? एन्ड अदर if the condition is exactly 80 to 16 भयो भने what would be the action of our program? यो तीनटा केसहरु गर्नु पर्यो के हामीले चाहिँ. सपोज लेस देन अर इक्वल टु 17 गर्यो भने यु आर बिलो द एज, यु क्यान नट कन्टिन्यू भनेर भन्न सकिएला, हैन. इफ ग्रेटर देन अर 60, सरी द मेन with greater than 61 may not apply for this post भनेर आउला. सपोज एउटा समथिङ जब खोलिरहेको छ एन्ड द रिक्वायरमेन्ट इज त्यो मान्छे चाहिँ 18 वर्षभन्दा ठुलो, 60 वर्षभन्दा सानो. अब 61 वर्षकोले एप्लाई गर्यो भने अब त्यसलाई रिजेक्ट गर्ने हुन सक्ला, हैन. एन्ड दिस इज अल अबाउट द पार्टिसनिङ द डिफरेन्ट टाइप अफ टेस्ट harness, है, टेस्ट मेकानिजम्स.
अब हामीले के गर्नु पर्यो भने this is one type and another type is the boundary value. Okay, and boundary value also is similar to this. And boundary value भन्नाले हामीले त्यहाँ रेन्जहरु डिफाइन गरिरहेको हुन्छ. It is also a from its name we can understand that this technique we focus on value of the boundary and it is found that many applications have high amount of issue on the boundaries. है अब यो चाहिँ एकदम इश्यू हुन्छ. कहिले कहिले चाहिँ we are having the edge हैन. अब जस्तो एउटा भेरिएबलको बाउन्ड्री के हुन्छ? What would be the variables boundary? अब जस्तै एज भन्ने भेरिएबल भयो भने त्यसको बाउन्ड्री चाहिँ 1000 राख्न मिल्ने या 1000 भन्ने हुन्छ र हुँदैन नि. This is similar to the uppercase, and it means the value near the limit where the behavior of system changes. In boundary value analysis, both valid input and invalid input are being tested to verify the data. For example, if we want to test a field where the value from 1 to 100 should be accepted, then we choose a boundary value 1 to 100. Instead of using all the value from 1 to 100, we just use 1 to 99, 100, 101. त्यो भनेको के हो भने suppose, sorry, suppose this is one of the value है. अब हामीले के गर्छौं भने बाउन्ड्री भ्यालुको लागि पनि अघि जसरी हामीले चाहिँ रेन्जको जसरी डिफाइन गरेको थियौं ग्रेटर देन एन्ड स्मल भ्यालु भनेर, अब चाहिँ के गर्न सक्छौं भने यसमा पनि सपोज द बाउन्ड्री इज फ्रम 1 to 100, देन वी क्यान टेस्ट. एउटा चाहिँ 0 भनि राखेर गर्न सक्छौं, एउटा चाहिँ 2 भनि राखेर गर्छौं, एउटा चाहिँ 99 भनि राखेर गर्न सक्छौं, अर्को चाहिँ 101 भनेर राख्न सक्छौं. अब त्यो रिक्वायरमेन्ट इज अकॉर्डिङ टु द बाउन्ड्री भ्यालु अर नट. यु क्यान गो on like this way. Another part is the के हो त? अब अर्को पार्ट के हुन सक्छ भन्छ भने that is the decision table testing. Okay, decision table testing मा चाहिँ in decision table testing, as the name itself suggests that whether there are logical relationship like this or not. If condition is true, then action. है त्यो कुनै कन्डिसनहरु भएको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ डिसिजनको काम गर्छ कि गर्दैन भनेर नि टेस्ट गर्न सक्छौं के. सपोज के हुन सक्छ भने एउटा बैंकमा चाहिँ the interest rate for the elderly people may be high and for other it may be low, as demonstrated in the figure like this. I just wait, I am just okay. Suppose the image be like this. है अब यसमा कन्डिसन्स के भने अब we have the conditions that the take an example. Right? We have the conditions
like this. Take an example of XYZ bank that provides the interest for the male citizen as 10% and other for the rest of the people is 9%. What it should be is that the first condition is male and the second condition is that is he a senior citizen or not. We can have the test condition as like this. कतिवटा टेस्ट कन्डिसन हुन सक्छ त एउटा चाहिँ मेल हुन सक्छ सिनियर सिटिजन नहुन सक्छ एनदर इज फिमेल हुन सक्छ सिनियर सिटिजन हुन सक्छ एनदर इज मेल हुन सक्छ सिनियर सिटिजन हुन सक्छ एन्ड एनदर इज फिमेल हुन सक्छ सिनियर सिटिजन नहुन सक्छ ट्रु ट्रु फल्स फल्स तरिकाले चाहिँ यसरी चाहिँ चारवटा कन्डिसन्सहरु चाहिँ बन्ने सम्भावना हुन्छ यसमा चाहिँ एन्ड यो सबै भयो भने चाहिँ डिफरेन्ट एक्सनहरु हुन सक्छ हैन अब यस्तो एक्सनहरु गरिराख्दाखेरि व्हाट वुड बी द रियल सिनारियो अब यस्ता यो टेस्टिङ गर्दाखेरि एक्चुअली यस्तो टेस्टमा चाहिँ डिफरेन्ट आउटपुटहरु आउँछ कि आउन भनेर पनि वी नीड टेस्ट अन इट है क्लियर छ यसमा हेलो हेलो Yes, sir. ठीक छ यो सबै सर यस यस सर भने कि सर मात्र भने अब क्वेशन सोध्न लाग्यो भने सोध Sir, भनेको okay la then we will be again continue with the next that we can do from the black box testing next will be the stable transaction testing अब कहिले कहिले कन्डिसन्सहरु कस्तो हुन सक्छ भने स्टेट है अब के हुन सक्छ भने तिमीहरुको पनि त्यस्तै हुन्छ नि है अब व्हाट इज द तिमीहरुको पनि असाइनमेन्ट बुझायो भने फर्स्ट एटेम्प्टमै तिमीहरुले चाहिँ डी सम्म गर्यौ र आयो भने यु आर के हुन्छ तिमीहरुको यु आर लाइकली टु गेट द डिस्टिंक्सन ओके हैन अब तिमीहरु चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरमा पढिसकेपछि सपोज यस्तो खालको क्राइटेरिया हुन सक्छ if you submit the assignment at time if you do all up to D and you pass the exam and you have a regular attendance then we can say that you are liable for the distinction है अब त्यस्तो कन्डिसनहरु चेक गर्न नि पर्न सक्छ नि त कहिले कहिले त they are also done using the black box testing. Suppose let's just take an example. This is the state transactions testing. Suppose here we have यहाँ के भनेको छ भने फर्स्ट कसैले एक्जाम दिए भने फर्स्ट एटेम्प्ट गर्यो भने if he fails then second attempt गर्न पाइन्छ if he pass then home page मा जाने if he again fails then go to the third attempt if he again pass then go to the home page यो चाहिँ एउटा लगिन टाइपको लगिन गर्नको लागि चाहिँ बनाएको एउटा सिनारियो जस्तो देखिन्छ है तीन चोटी सम्म तिमीहरुको चाहिँ पासवर्ड मिलेन भने के गर्ने भनेर चाहिँ स्टेट ट्रान्जिसन टेस्टिङ गरेको जस्तो देखिन्छ अब जस्तै बैंकमा पनि एटीएमहरु गर्यो भने 3 टाइम्स पिन मिस्टेक भयो भने चाहिँ यसले सेकेन्ड एटेम्प्ट थर्ड एटेम्प्ट गर्छ अनि फर्स्ट एटेम्प्टमै भयो भने चाहिँ डाइरेक्टली you will go to the main page and you can just get your money withdraw from the bank, isn't it? So this is also a testing for these methods. अब यसमा कसरी गर्न सकिन्छ त At this time the state of the change depend on the conditions of event. Thus event triggers state which becomes scenario
and test need to be test them. A systematic state transaction diagram gives a clear view of the changes, as I had already said on this. More complex project may lead to more complex transaction diagram, thus making it less effective. अब के भन्छ ठुलो भयो भने चाहिँ यो चाहिँ ह्यान्डल गर्न सजिलो हुन्छ. सो दे आर जनरली डन इन मोड्युलर अर युनिट बेसिस. सो अब एउटा कुरा तिमीहरूले यहाँ ध्यान राख, वाट केसेस क्यान बी टेस्टेड फ्रम हियर. अब एकचोटि चाहिँ के गर्न सक्छ त त्यो युजरले फर्स्ट एटेम्पमा चाहिँ पास भएर देखाउँदाखेरि कहाँ जान्छ भनेर टेस्ट गर्न सक्छ है. अनि जानी फेरि फर्स्ट एटेम्प फेल गराउने तर सेकेन्ड एटेम्पमा पास गरायो भने के हुन्छ भनेर हेर्न सक्छ. अनि फेरि सेकेन्ड एटेम्प पनि फेल गरायो भने के हुन्छ भनेर हेर्न सक्छ. अनि फेरि सेकेन्ड एटेम्प फेल गरायो भने थर्ड एटेम्पमा चाहिँ फेल गर्यो भने के हुन्छ भनेर एकाउन्ट लक हुन्छ कि हुन्न भनेर टेस्ट गर्न सक्छ. अनि पास गरायो भने होम पेजमा जान्छ कि जान्न भनेर गर्न सक्छ. फर्स्ट एटेम्पमा पनि फेल गरायो भने चाहिँ सेकेन्ड एटेम्पमा जान्छ कि जाँदैन भनेर पनि हेर्न सकिन्छ. सो देयर आर डिफ्रेन्ट टेस्ट केसेस द्याट वी क्यान फर्मुलेट. यो अब फर्स्टको लागि के हुन सक्यो त, फर्स्टको लागि चाहिँ पास भयो भने होम पेजमा जान्छ कि जान्न, द्याट इज वान केस. अगेन फेल भयो भने सेकेन्ड एटेम्पमा जान्छ कि जाँदैन, द्याट इज टू केस. अब सेकेन्ड एटेम्पको लागि चाहिँ फेरि पास भयो भने होम पेजमा जान्छ कि जान्न, द्याट इज थर्ड केस. अगेन फेल भयो भने थर्ड एटेम्पमा जान्छ कि जान्न, द्याट इज फोर्थ केस. अब थर्ड एटेम्पको लागि के केस हुनसक्छ त, अगेन थर्ड भयो भने पास भयो भने होममा जान्छ कि जान्न, द्याट इज द फिफ्थ केस. अब फेरि पनि फेल भयो भने एकाउन्ट लक हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नु चाहिँ द्याट इज द अगेन एनदर सिक्स्थ केस. यसरी टेस्टिङहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट केसेसलाई चाहिँ हामीले टेस्टिङ गर्न सकिन्छ. The another test is the again that is the error guessing. Once again, error guessing. Regarding this, the error guessing ma चाहिँ के हुन गर्दछ भने it is just finding out on the basis of experience. This is the classic example of experience based testing. Suppose testing गर्दा के हुन्छ भने कहिले चाहिँ हामीलाई पनि थाहा हुन्छ कि तिमीहरूले पनि कोडिङमा चाहिँ एउटै टाइपको एरर मल्टिपल टाइम्स आयो भने ए यो त यहाँनिर एरर भएको भएर होस् भनेर ठ्याक्कै तिमीहरूले पत्ता लगाउन सक्छौ नि त हैन. So similarly this similar type of testing is this. अब यसले कस्तो टाइपको एररहरु, what type of error are to be handled by this है. These are the few. यति मात्र होइन तर what kind of this can be handled भनेर some examples चाहिँ के हुन सक्छ भने the example would be like this. Divide by 0 भयो भने आउने एरर कस्तो हुन्छ भनेर थाहा हुन सक्छ. ह्यान्डलिङ नल भ्यालु इन द टेक्स्ट फर यो नल भ्यालु इन्ट्री गरेको छ त्यही भएर चाहिँ के तर डेटाबेसमा चाहिँ नल भ्यालु एक्सेप्ट गर्दैन भने यस्तो खालको हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ नि धेरैचोटि एउटै टाइपको एरर आयो भने. एक्सेप्टिङ द सबमिट बटन विदाउट एनी भ्यालु हैन. कहिले चाहिँ सबमिट बटन चाहिँ त्यसै क्लिक गर्यो भने वेबमा चाहिँ के भ्यालु जान्छ विदाउट एनी भ्यालु भन्नाले माथि चाहिँ टेक्स्ट बक्सहरु छ त्यहाँ कुनै भ्यालु इन्ट्री नगरिकन तिमीहरूले सबमिट गर्यो भने चाहिँ एरर आउँछ भने त्यस्तो टाइपको चाहिँ हामीले पहिले थाहा पाउन सकिन्छ. अनि फाइल अपलोड विदाउट एट्याचमेन्ट भयो भने चाहिँ कस्तो खालको एरर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा प्रोजेक्टबाट अर्को प्रोजेक्टमा जाँदै त्यो मान्छेलाई चाहिँ थाहा भइसकेको हुन्छ है. फाइल अपलोड विथ लेस देन अर मोर देन द लिमिट साइज भने यो सबै कुराहरु भनेको चाहिँ त्यहाँबाटै हुने गर्दछ.
The next type of the testing we can be doing from the black box testing is the graph based testing method. Regarding the graphic based testing method, what we can do is that in this, each and every application is built up of same object. All such objects are identified and graph is prepared. From this object graph, each object relationship is identified and test cases are written according to the error. है अब यसमा चाहिँ सबै मोड्युलहरुको चाहिँ ब्लक डायग्रामहरु गरिन्छ अनि टेस्ट गर्दा चाहिँ यहाँबाट यहाँ पुग्यो कि पुगेन, यहाँबाट यहाँ यसमा पुग्यो कि पुगेन, जस्तै लगइन भइसकेपछि चाहिँ बिलिङ अब तिमीहरुको चाहिँ इन्ट्री गरिसकेपछि चाहिँ भोलि रिपोर्टिङ पार्टमा पुग्यो कि पुगेन हैन, त्यो पार्टहरु चाहिँ सबै एनालाइसिस गरिन्छ एन्ड टेस्ट केसेसहरु चाहिँ डेभलप गरेर टेस्ट गरिन्छ. एन्ड दिस इज अल अबाउट द graphic, and this is rarely used. यो चाहिँ खासै युज पनि गरिन्छ. Last is the comparison testing. है the testing we all do the most. हामी सबैले गर्ने टेस्टिङ हो. एक्जाममा पनि गर्ने टेस्टिङ हो. के हो भन्दा साइडको साथीबाट हेरेर हामी चाहिँ कपीमा हेर्छौं नि मिलेछ कि मिलेछैन भनेर, हो कि हैन? यो भनेको चिट चोर्नी टेस्टिङ जस्तै हो क्या. यसरी बुझ्न पर्यो that we just get the working copy of software. सपोज तिमीहरुलाई चाहिँ एउटा सफ्टवेयर चाहिँ बनाउनु पर्यो रे हैन, तिमीहरुले सफ्टवेयर बनायो बट त्यसलाई टेस्ट गर्नु पर्यो भने सपोज एकाउन्टिङ सिस्टमले चाहिँ ठ्याक्कै तिमीले बनाएकोले पनि रिजल्ट दिन्छ कि दिन्न भने हैन, you will be getting a matured software that is already in implementation and has no bugs. Suppose तिमीहरुले चाहिँ भाटभटिनी जस्तै सफ्टवेयर बनायो भने तिमीहरुले चाहिँ त्यो भाटभटिनीकै सफ्टवेयर अर्को कपी बनाइदियो भने चाहिँ अहिले भाटभटिनीको सफ्टवेयरले चाहिँ जे रिजल्ट ल्याएको छ मेरो सफ्टवेयरले त्यो रिजल्ट ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भनेर त्यही डाटा दुईटैमा पुरानो सफ्टवेयरमा पनि नयाँ सफ्टवेयरमा पनि इन्ट्री गर्दै टेस्ट गर्दै गर्यो भने चाहिँ at this time we call it the comparison testing. Okay. So this is all about the types of testing we will be performing on the black box testing. Then what we go is now how to do step by step testing of black box testing. Steps by step for black box testing is first what we do first is the भन्दा पहिला के गर्नुपर्छ टेस्ट गर्नु भन्दा अगाडि टेस्ट गर्नु भन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ suppose you are going to test of तिमीहरुलाई कसैले चाहिँ तरकारीमा नुन आयो कि आएन भनेर कसैले टेस्ट गर्न दियो रे त्यसको लागि चाहिँ पहिला के हुनुपर्छ त्यसको लागि सबभन्दा पहिला त तिमीले एटलिस्ट वान टाइम पहिला नुन भन्ने चीज चाहेको हुनुपर्छ यस नुनको स्वाद यस्तो हुन्छ भने चाहेको हुनुपर्छ पर्दैन I think no one is listening me. पर्छ सर. Oh, therefore software मा पनि टेस्टिङ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला के हुनुपर्छ
पहिला त्यो सफ्टवेयरले के काम गर्ने हो, त्यसमा चाहिँ के इनपुट दिँदाखेरि के आउटपुट आउने हो भन्ने कुरा हुनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि हैन? यस हो ओके, त्यसलाई नै यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यो, द फरमोस्ट स्टेप इज टु अन्डरस्ट्यान्ड द रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन अफ एन एप्लिकेसन. A proper documented software requirement specification should be in place. भनेको के इनपुट हो, के प्रोसेस गर्ने हो र त्यो के आउटपुट निकाल्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ टेस्ट गर्ने मान्छेलाई सुरुमै थाहा हुनुपर्छ भनेको हैन. चिनी टेस्ट गर्ने मान्छेलाई गुलियो भनेको के हो थाहा हुनु पर्यो, नुन टेस्ट गर्न नुनिलो भनेको के हो थाहा हुनु पर्यो, सफ्टवेयर टेस्ट गर्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यसको आउटपुट के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो. नाउ द सेकेन्ड स्टेप आफ्टर द्याट अब के गरिन्छ भने चाहिँ अघि हामीले गरेको सबै अघि हामीले माथि डिस्कस गरेको टेस्ट केसेसहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला निकालेर चाहिँ ब्यालेन्स पार्टिसनिङदेखि लिएर एनालाइसिस बाउन्ड्री सबै टेस्टहरूको टेस्ट केसेसहरू चाहिँ प्रिपेयर गरिन्छ. वी प्रिपेयर द टेस्ट केसेस फर दोज आउटपुट्स whether that what are the output if we give the right input and what are the output if we give the wrong input भन्ने कुराहरु चाहिँ पहिला टेस्ट केसेसहरु डिफाइन गरिन्छ. Then after that what we do is that the design tests are executed to माथि डिजाइन केसेसहरुको डिजाइन केसेसहरु चाहिँ माथि चाहिँ केसेसहरु चाहिँ डिजाइन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ टेस्ट एक्जिक्युट गरिन्छ. अनि द रिजल्ट वुड बी माथिको टेस्ट केसेसको रिजल्ट वुड बी दुईटा हुन्छ. नुन चाखिसकेपछि नुन आछ कि आ छैन भन्ने कुरामा चाहिँ रिजल्ट के हुन्छ, कि आछा हुन्छ कि आ छैन हुन्छ. द्याट इज कि ट्रु कि फल्स, कि पास कि फेल भन्ने हुन्छ हैन. सो द एक्चुअल operation is done at this place. After that what we do is that it is the feedback. Okay, the failed test cases are raised as defect, bugs and addressed to the development team to get it fixed. Then the QA or tester will inform the development for fixing those error. Right? In case error आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि फिक्स गर्नु पर्यो. Further, based on the defect being fixed, the retest the detects verify it as reoccurring or not. अब के हो भने यो चाहिँ after fixing those after that the that is after fixing the errors developer मा दियो अब फेरि त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यो भइसकेपछि टेस्टरकै ठाउँमा चाहिँ आइपुग्छ है. अब फेरि त्यो के हुन्छ त, it comes again to the part of tester. So the program comes from अनि फेरि त्यसलाई टेस्ट गर्छ अनि फेरि डेभलपर टिम पठाउने कि नपठाउने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि डेभलपरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि भेरिफाई गर्छ र द प्रोसेस इज इन्डेड है.
And this is all about the black box testing. Tomorrow we'll be talking about the white box testing. If you have any confusion on this, please let me know. बुझिन्छ है ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ भनेको के हो भनेर? बुझिन्छ सर। अनि टेस्ट केसेसहरु बनाउन सकिन्छ है अब जस्तै आफूले सफ्टवेयर बनाइयो भने यसमा यो टेस्ट गर्न पर्छ भनेर चाहिँ के रे टेस्ट केसेसहरु बनाउन सकिन्छ नि डिपेन्डिङ अपन दिस वी हैड डिस्कस्ड अन दिस के भनेर डिस्कस गरेको थियौ भने we had discussed about the different types of testing techniques, okay? Boundary analysis, equivalence partitioning, decision table testing, and state transition testing, error guessing testing, and comparison testing. These are test cases haru बनाउन सकिन्छ नि हैन अब I didn't hear from you, please. सकिदैन? सकिन्छ सर। ओके एकजनाले मात्र सक्दो रहेछ अहिलेसम्म पढाएर एकजनाले मात्र सुनेछ क्या एक्ज्याक्टली नसकिएर तर त्यो हिन्ट्स त आयो नि त हैन कतिपय कन्डिसनहरु आफ्नो दिमागमा पनि आउँदैन तर मेरो एप्लिकेसनमा सपोज इफ आई नीड टु इन्टर द एज देन द एज मस्ट नट बी ग्रेटर देन 100 किनकि 100 वर्षमा धेरै त मान्छे बाँच्दैन त्यसरी सोच्न त सकिन्छ नि त हैन अब कहिले चाहिँ एउटा युजरले एउटा इमेल आइडीबाट दुईचोटी इन्ट्री गर्न खोज्यो भने दुईटा एकाउन्ट खोल्न खोज्यो भने that must not be able to acceptable भनेर गर्न सकिन्छ हैन and so on. अब प्राइमरी की भायोलेसनहरुको हुन्छ कि हुँदैन एउटै स्टुडेन्टको दुईटा स्टुडेन्टको एउटै रोल नम्बर दियो भने एरर आउँछ कि आउँदैन भनेर टेस्ट गर्न सकिन्छ कि सकिन्छ नि हैन so on and let's end up our class now and we'll be just going through the white box testing tomorrow. Please read about the white box testing and कसरी गर्न सकिन्छ के रहेछ भनेर एकचोटि तिमीहरुले पनि हेरेर we'll be discussing it on white box testing. Okay, then till now bye bye. Sir, yes, आजको टपिक व्हाइट बक्स ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ भनेर लेख्छु ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ आज सर यो डेली पठाउने हो कि कपीमा लेखेर पछि पठाइदिँदा हुन्छ के को भनेको डेली यो फ्राइडे पठाउने हो हुन्छ सर ओके